आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद। वियतनाम राष्ट्रपति सहित आज नुआदिल्ली ठारे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना कले प्रधानमंत्री। 2030 मसीहा सुधा द्विपक्षीय वाणिज्य कारबार परिमाण को $25 बिलियन रे पहुंचाइबार लक्ष्य रही बोली देले सूचना। भारत जापान मध्य विभिन्न क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे प्रतिबद्धता दोहराइले दुई देश। राज्य विधानसभा गुड़िकर निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने दिगरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि ईसीआई नेट आप। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिकार मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला पंजाब किंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम राष्ट्रपति तो लाम सहित आज अपराह्न नुआदिल्ली ठारे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में विस्तृत आलोचना करिसेंति। विशेषकर दुई देश मध्य विविध क्षेत्र में जारी रही भागीदारी और द्विपक्षीय संपर्क समेत आपस स्वार्थ जड़ित आंचलिक एवं वैश्विक समस्या संपर्कित प्रसंग ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା, ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିନିୟମ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଡିଟ୍, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଲାମଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଭିଏତନାମ राष्ट्रपति दायित्व ग्रहण करिवार एक मास मध्य से भारत गस्त करिसेंति। एहाद्वारा भारत वियतनाम संपर्क को श्री लाम केते गुरुत्व दियंती ता प्रतिफलित हेउछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति वियतनाम रो पुरातन चंपा सभ्यतार ऐतिह्य गुडी को भारत रे संरक्षित रखिबा दिगरे सरकार आवश्यक पदक्षेप नेउछंति। श्री लाम तांको गस्त बिहार रो बौद्धगया परिदर्शन सहित आरंभ करिथिबारु दुई देश मध्य भागीदारी एक सशक्त सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्व बहन करे बोली श्री मोदी मत व्यक्त करिसेंति। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री कहते आज बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हेबा परे भारत और वियतनाम को औषध रप्तानी परिमाण वृद्धि पाइब। एहाछड़ा कृषि, मत्स्य और पशुधन सामग्री मध्य सेठाकु सुरुखुरे रप्तानी करा जाय पारिबो। सेबोली दुई देशर केंद्रीय बैंक मध्य भागीदारी को अधिक सशक्त करने सहित आर्थिक संयोगीकरण प्रोत्साहन देवा लगी निष्पत्ति होइछि बोली से कहिसंति। श्री मोदी कहते भारतर एक्ट ईस्ट नीति एवं विजन महासागर नीति रे वियतनाम एक प्रमुख भूमिका रही। भारत प्रशांत महासागरीय अंचल प्रसंग में उभय देश एकमत पोषण करिसंति। प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग को अधिक सशक्त करने सहित आईन श्रृंखला, शांति, स्थिरता और समृद्धि दिगरे उभय देश मिलित प्रयास करिवे बोली श्री मोदी कहते। से कहते गत एक दशंधि मध्य भारत और वियतनाम मध्य द्विपक्षीय वाणिज्य कारबार $16 बिलियन रे पहुंची। आगामी 2030 मसीहा सुधा यह परिमाण को $25 बिलियन रे पहुंचाइबार लक्ष्य रही बोली प्रधानमंत्री कहते। आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭିଏତନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଶର 50 ବର୍ଷ ଧରି ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଦେଶ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସଫଳତାର ସହ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାହ କରିଆସିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଭିଏତନାମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତଥା ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନେରାଲ ଫାନ୍ ଭାନ୍ ଗିଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କିଭଳି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିସହିତ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଜାପାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓନୋଡା କିମିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ସିଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସହବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଲାଗି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜାପାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାରତର ତ୍ୱରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବସୃଜନତା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଆୟୋଗଙ୍କ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗଣତି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫଳାଫଳ ପୋର୍ଟାଲ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି 68 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମାରୋହ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସେଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 108ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଲ୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। 51 ବର୍ଷୀୟ ବିଜୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 2ଟି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗିରିଶ ଚୋଦା ତାଙ୍କ ଦଳର 5 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ଟିଭିକେ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପତ୍ର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିଏମ୍କେ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଭିସିକାର ମୁଖ୍ୟ ଟି ଥିରୁମାଭାଲାଭନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଟିଭିକେ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଭିସିକେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଯଦି ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଏଥିସହିତ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଆମେରିକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ଅପରେସନ ଇପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଇରାନ ଯଦି ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭିଏତନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପରିମାଣକୁ $25 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଲେ ସୂଚନା। ଭାରତ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଦୁଇ ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍। ଏବଂ
आईपीएल क्रिकेटर आजिकार मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला पंजाब किंग्स। संवाद शेष होला।